ہم آپ کی مختلف شخصیات سے ملاقات کراتے ہیں اور کچھ ایسی شخصیات سے ملاقات کراتے ہیں جو کہ بہت سارے لوگوں کے لیے مایا بہت بڑی انسپریشن ہوتی ہیں اور لا تعداد لوگ ان کو صرف اس لیے فالو کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ جو ان کی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں اور اس کا وہ سامنا کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ایک بڑی انسپریشن ملتی ہے, ان کو ایک راستہ کھلا آسمان نظر آتا ہے اڑنے کے لیے. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایسے جو انسپریشنل لوگ ہیں ان کو ہم ٹیلی ویژن اسکرین پر دکھائیں تاکک لوگ ان سے انسپائر ہو سکیں, زندگی میں آگے بڑھیں. بالکل ایسے ہی ہے. مجھے لگ رہا ہے آپ رابیل پیرزادہ کی بات کر رہے ہیں جو کہ انسپریشنل اسپیکر بھی ہیں اور اس وقت ہمارے 92 کے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ایک حادثے نے رابیل کی جو ہے وہ بصارت چھین لی لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری. بات تو یہی ہے جیسے کہ میں تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا کہ اڑبان کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ہمت تو آپ کو دکھانی پڑتی ہے اور پھر رب بھی آپ کا جو ہے وہ ساتھ دیتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں, دیکھتے ہیں زندگیوں کو کس طرح بدل ہیں, کیسے لوگوں کی زندگی میں انہوں نے جو ہے وہ انسپریشن بن کر لوگوں کی جو ہے رہنمائی فرمائی, کیسے اپنے حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو ہم ملاقات کرتے ہیں. رابیل پیرزادہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے. رابیل السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ گڈ مارننگ. جی وعلیکم السلام اینڈ السلام علیکم ایوری ون. وعلیکم السلام فرام ایوری ون. کیسی ہیں آپ رابیل؟ الحمدللہ A1. آپ کیسے ہیں؟ آپ کو دیکھ کے ہم دونوں بھی A1 ہو گئے. ہم A1 ہو چکے ہیں, بالکل ہم A+1 ہو گئے. رابیل مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہانی ہم آپ کی ویسے تو پوری ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں اور لوگ سننا چاہتے ہیں, لیکن سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ بینائی کیسے چلی گئی, کیا ہوا تھا؟ بہت ہی سمپل سا تھا کہ مطلب میرا تعلق جو ہے وہ ملتان شہر سے ہے اور ہم وہاں پہ مختلف فیملی سے ہیں, ہماری اپنی دربار وغیرہ بھی ہے. تو میں بہت ایک شائنی اسٹوڈنٹ تھی, وہ اسٹوڈنٹ جس نے کبھی بھی سیکنڈ پوزیشن بھی حاصل نہیں کی تھی, شرارتوں میں ماہر, ہر چیز میں ماہر. اور ایک دفعہ میں اپنی سسٹر کے ساتھ ان کے کالج گئی اور سامنے جو ہے پلر تھا سیمنٹ کا, اس کے اوپر وائٹ کلر کی جو ہے نا وہ روشنی لائٹ تھی نا, تو جیسے سورج کی روشنی اس پہ پڑی مجھے نظر نہیں آیا اور میں کہہ رہی تھی اپنے ساتھ فرینڈ کو کہ سامنے دیکھنا کہ سیمنٹ کا پول ہے آپ کے سر پہ نہ لگ جائے. وہ میری جگہ پہ آئی, میں اس کی جگہ پہ گئی اور ہم تیزی سے آ رہے تھے. میں زور سے وہاں پہ ہٹ ہوئی, بس اتنی سی دیر تھی اور ماتھے پہ چوٹ آئی, ناک پہ آئی, گھٹنے پہ آئی, بلیڈنگ نہیں ہوئی. تھوڑی دیر بعد نظر نہیں آیا اور اس کے بعد بس ختم. یا میرے اللہ رابیل, اے میری جان, دوسروں کو بچانے کے چکر میں, لیکن اللہ نے یہی سفر رکھا تھا. اور آپ تو میرے بابے کے شہر سے ہیں تو آپ میرے لیے تو اور بھی اب کنیکشن ہمارا تو ایک وہ کہتے ہیں نا ضلع مل گئے ہمارے تو. لیکن کیسے پھر خود کو ان حالات سے جب وہ ایک جھٹکا آیا, ایک ایکسیڈنٹ ہوا, کیسے ریکور کرنا شروع کیا, کیسے ریئلائز ہو, کیسے رجسٹر کیا, کیسے ایکسیپٹ کیا؟ ہوتا ہے میں مطلب ایک دو چیزیں ہوتی ہیں لائف میں, ڈو اور ڈائی. یا تو آپ زندگی میں کچھ کر جائیں یا پھر آپ بیچارے بن کے ایک کونے میں بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے, نتھنگ از امپاسبل ان دس ورلڈ بیکاز امپاسبل سیز دیٹ آئی ایم پاسبل. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مسئلے کا حل رکھا ہوتا ہے اور پھر مسئلہ بھیجا ہوتا ہے. تو جب میں نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیا, کیونکہ میرا تعلق پیر فیملی سے تھا, مخدوم فیملی سے تھا, تو میری فیملی نے مجھے یہ سکھایا کہ اب آپ کو نظر نہیں آ رہا, آپ اللہ کے شکرانے کے نفل ادا کریں. تو اس وقت تھوڑا سا پنچ ہوا. 12 سال کی بچی کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کو نظر نہیں آ رہا آپ شکرانے کے نفل ادا کریں. لیکن میں نے پھر بھی نانوں کے کہنے پہ پڑھنا شروع کر دیا اور پھر جب میں نے ایک جگہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے تو روز کے 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کر, میں تجھے کبھی بھی کوئی خوشخبری دیے بغیر نہیں سلاؤں گا. الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے اسی برکت نام سے, قرآن مجید سے, روزوں سے, میں نے جب سے میں بلائنڈ ہوئی ہوں میں ہر جمعے روزہ رکھتی ہوں اور شکرانے کے نفل سے آج میں اس مقام پہ ہوں. میرا پروفائل 220 ملکوں میں چلتا ہے. I'm a karate champion also. میں نے بیکن ہاؤس میں بھی کام کیا اور اس ٹائم میں پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس میں ایز اے چیف کوآرڈینیٹر کی پوسٹ پہ کام کر رہی ہوں. کیا بات ہے, دوسرا ضلع مل گیا بھائی. بیکن ہاؤس یہاں پہ بیکن ہاؤس کی اسٹوڈنٹ بھی ہے, دوسرا ضلع مل گیا بھائی. میں رابیل اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ تو آپ کی کہانی ہے جو کہ بہت ہی انسپریشنل ہے اور بہت ہی پازیٹیو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں اور ان کی زندگی میں بھی پازیٹیوٹی لانے کی کوشش کر رہی ہیں, سوشل ورک کر رہی ہیں. ذرا اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا پلیز.
वेल यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा इदारा जो है पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस 1988 से नाबीना बच्चों के लिए काम कर रहा है, यानी कि हम ऑल ओवर द कंट्री पूरे पाकिस्तान में ब्लाइंड बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं। इसके अलावा हम लोग कंप्यूटर स्किल्स सिखाते हैं, इसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कुकिंग हो गया, लाइवलीहुड, बच्चों की जॉब्स लगवाना, इवन टू इवन खुद की लाइफ में हमने इंडिपेंडेंट करना हमारा मेन मकसद है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमने गवर्नमेंट को जो है 19 IT लैब जो है एस्टेब्लिश करके दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे ब्लाइंड बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूलों में आपको मिलते हैं। और साथ ही साथ मैं इंटरनेशनल लाइन्स क्लब में भी हूँ और मेरा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और जिंदगी वो नहीं जो हम अपने लिए जीते हैं। जिंदगी गुजारने के लिए आपको किसी की आंखों से नमी मिटा के मुस्कुराहट लाना चाहिए। तो इसी बेस पे मेरी कोशिश होती है कि जो साइकिक लोग हैं उनकी लाइफ में भी एक अच्छा पॉजिटिव रोल अदा किया जाए। इसके अलावा मैं इंटरनेशनल काउंसलर भी हूँ और मेरा काम यही है कि लोगों को ये बताना कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है और जिंदगी इन चैलेंजेस जो है ना, ये चैलेंजेस पहले ना शो में हम जिक्र कर रहे थे बारिशों का, तबाही का, तो हम थोड़े डाउन हो गए थे, लेकिन आपके आने के बाद हमारे चेहरों पर ही मुस्कुराहट आ गई है। So true, so true. Thank you. अच्छा राबेल, किस चीज के बारे में सोचकर, चाहे वो दुख के हों या शुक्र के हों, आंसू आ जाते हैं? किस चीज के बारे में सोच के आंसू आ जाते हैं? आंसू मैंने एक जगह पढ़ा था कि अगर आपको लगता है कि आप में इतना, मतलब आपको अगर अल्लाह ताला की ज़ात पे बहुत भरोसा है ना, तो आप दुनिया को कभी भी अपने आंसू मत दिखाएं, बल्कि कहते हैं, मेरी मदर कहती थी, जहां चोट खाना वहीं मुस्कुराना, जहां चोट खाना वहीं मुस्कुराना, पर इस अदा से कि रोदे जमाना। तो लोगों के सामने तो कभी भी इस तरह से शो नहीं किया, बल्कि चैलेंजेस मुझे ज्यादा मोटिवेट करते हैं। हाँ, बट ये है कि जहां भी मुझे लगता है कि मैं बेबस हूँ और मेरे आंसू सिर्फ सजदे में जो हैं वो अल्लाह के सामने झुकते हैं, क्योंकि एक वाहिद अल्लाह ही है जो आपका सुनने वाला भी है और आपको मजीद मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए, और आपकी मुश्किलात भी आसान करता है। बेशक बेशक। अपनी चाहें तो एजुकेशन के बारे में भी बताना चाहें, कैसे कंप्लीट की, उसके बाद जिस तरह, जब ऑब्वियसली फिर 12 साल की बच्ची के बाद थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा एडजस्टमेंट, किस तरीके से अपनी जो है वो पढ़ाई आप मुकम्मल कर सकें राबेल? वेल बिल्कुल ऑनेस्ट होकर बताऊंगी कि जाहिर सी बात है, मैं एक शाइनी स्टूडेंट थी और जिस स्कूल में मैं थी तो वहाँ पे मैंने सेकंड पोजीशन भी नहीं ली थी, लेकिन एट 11 था जब नहीं नज़र आ रहा था और डॉक्टर्स कहते थे मेरी आई साइट 6/6 है, और जो न्यूरो फिजिशियन कहते थे कि अगर राबेल के पास दिमाग की कमज़ोरी है तो फिर हमारे पास तो दिमाग ही नहीं है, क्योंकि मैं बहुत तेज़ी से जो है ना लफ्ज़ों को उल्टा कर लेती थी। पूरी जो बात होती थी किसी से करनी है तो मैं लफ्ज़ों को उल्टा कर लेती थी, मुख्तलिफ ज़बानों में चेंज कर लेती थी। तो उसका नतीजा मुझे ये निकला कि स्कूल में मेरी परसेंटेज बिल्कुल डाउन हो गई। तो आखिर मैंने डिसाइड होके 3 महीने के लिए सिर्फ स्कूल छोड़ा, लेकिन इस दौरान भी मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। इंग्लैंड से मेरी टीचर आई थी, टीचर इत्तका खदीजा, उन्होंने ये कहा था जब हम देख नहीं सकते हमारे हाथ देखते हैं, तो तब उन्होंने मुझे फैशन डिजाइनर बनाया, मुझे हाथ के पपेट बनाने सिखाए, मिट्टी के बर्तन सिखाए, मैं पेंटिंग करना जानती हूँ, इसके अलावा मैं मतलब सिलाई कढ़ाई जानती हूँ, और मैंने ये सारी चीज़ें अपने इदारे के साथ मिलके ऑल ओवर द कंट्री में सर्व करती हूँ। साथ ही साथ मैंने कुकिंग सीखी, कंप्यूटर कोर्सेज सीखे, और फिर मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की। जिस इदारे में मैं एज एन चीफ कोऑर्डिनेटर बैठी हूँ, वहाँ पे हमारी चीफ ऑफिसर होती थी मिसेस साइमा नियाज, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो वो आप जैसे अच्छे लोग जो होते हैं, जो टीवी पे हमें लेके आते हैं ताकि हम लोगों की ज़िंदगी में अवेयरनेस ला सकें, तो इस तरह वो भी एक दफ़ा एक चैनल पे आई और उन्होंने कहा कि आपके यहाँ जो भी ब्लाइंड बच्चे हैं खुदारा उसको मेरे पास लेके आए, उसकी ज़िंदगी को बनाना मेरा काम है। तो 8th क्लास से लेके मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर प्लस MPhil लिंग्विस्टिक्स तक मेरी सारी स्टडी जो है इसी इदारे ने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई, विदाउट एनी काइंड ऑफ चार्जेस। मतलब की बात पूछ लूं, खाना कैसा बनाती हैं आप? आप आ जाएं, आपको खिला के टेस्ट करवा देती हूँ। बस डन हो गया। खिलाइएगा, जरूर खिलाइएगा। आखिर में राबेल कुछ कहना चाहती हैं तमाम नाबीना बच्चों को या उन बच्चों को जो सब आपको सुन रहे हैं? बिल्कुल, मैं उनको यही कहूंगी कि जिंदगी जो है ना, जिंदगी बहुत खूबसूरत है और आपको चैलेंजेस जो है ना ये कभी भी आपको रोकते नहीं है। चैलेंजेस इसलिए अल्लाह मियां आपके सामने लेके आते हैं, अल्लाह मियां आपको ये बताना चाहते हैं कि आप में कितनी ज्यादा हिम्मत है। अल्लाह कहता है थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ राबेल पीरजादा मौजूद थी और उनकी सारी बातें सुनकर हमें भी बहुत अच्छा लगा। यकीनी तौर पर आप सब लोग जो उनको सुन रहे थे, आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा उनसे मुलाकात करके। थैंक यू वेरी मच राबेल। यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं।